मजलूम करबला इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, मजलूम करबला। ये तेरा रोज़ा है मेरी जन्नत, तेरी जियारत मेरी इबादत है, तेरा मातम मेरी ताकत है, तेरा परचम मेरी कुव्वत। इब्ने ज़हरा जाने हैदर, अक्स पैगंबर फ़ख्रे दावर। हुसैन बने आले जलवा देखा दे, हसनैन के गाने कौनैन भुला दे, हसनैन के गाने कौनैन भुला दे। बनवाना ये हो पे जज़्बानी खादे, बनवाना ये हो पे आली जज़्बानी खादे। रो मुझे मैदाने शहादत का बना दे, रो मुझे मैदाने शहादत का बना दे। मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है, मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है, मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है, मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है। ज़ालब मोमिन पर, ज़ालब मोमिन पर मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है, मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है। कुरान से साबित है कुरान पैगंबर का, कुरान से साबित है कुरान पैगंबर का। सब मोमिन पर वाजिब, सब मोमिन पर वाजिब, सिबतैन का मातम है, मातम का ज़माना है ये माह मुहर्रम है, मातम का ज़माना है ये माह
मुहर्रम है। कुरान से साबित है कुरान पैगंबर का। कुरान से साबित है कुरान पैगंबर का। सब मोमिनों पर वाजिब, सब मोमिनों पर वाजिब सिबतैन का मातम है। मातम का ज़माना है, ये माह मुहर्रम है। सुन्नी हो के शिया हो, दोनों के हैं दिल ज़ख्मी। सुन्नी हो के शिया हो, दोनों के हैं दिल ज़ख्मी। ईरान अरब हर जा, ईरान अरब हर जा। हसनैन का मातम है, मातम का ज़माना है। ये माह मुहर्रम है, मातम का ज़माना है। ये माह मुहर्रम है। दाफन के बेशेर के मुँह में नौतत देर है। जयकारा हर शैतान नाला ये दिल घेर है। दाफन की बेशेर के मुँह में नौतत देर है। जयकारा हर शैतान नाला ये दिल घेर है। जनाबे मग़मूम ने रोके कहा शमरे से। जनाबे मग़मूम ने रोके कहा शमरे से। क्या ये गला भाई का लाए थे शमशेर है। क्या ये गला भाई का लाए थे शमशेर है। दाफन की बेशेर के मुँह में नौतत देर है। सैगारा वार से था नाला ये दिल घेर है। जिनके मुआतात का जिक्र आया है कुरान में। जिनके मुआतात का जिक्र आया है कुरान में। उम्मत ना पहले में उसकी ये तौक़ीर है। उम्मत ना पहले में उसकी ये तौक़ीर है। बाजो ये शह पर लगा और दिले जहरा छदा। बाजो ये शह पर लगा और दिले जहरा छदा। हल्के में असगारे कथा एक वो ही तीर है। हल्के में असगारे
मोहम्मद के घराने से वफादारी करे
अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। शरफ हमने ये पाया है, दुआए फातिमा है, तो जब तक जान बाकी है करेंगे शाह का माता। जनाबे सैयदा से नमककारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। शरफ हमने ये पाया है, दुआए फातिमा है, तो जब तक जान बाकी है करेंगे शाह का माता। जनाबे सैयदा से नमककारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। बिछाकर फर्श मातम दुनिया को बताया है, इज्जत और ये दौलत शहवाला कशद का है। फिदा दो जिन्हीं के नाम पर शादी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। बिछाकर फर्श मातम हमने दुनिया को बताया है, ये इज्जत और ये दौलत शहवाला कसब का है। फिदा दौलत के नाम पर शादी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। बिछाकर फर्श मातम दुनिया को बताया है, इज्जत और ये दौलत शहवाला कशद का है। फिदा दौलत जिन्हीं के नाम पर शादी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ादारी सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, अज़ाखाने सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उपस्थित पीर भाई ও पीर বোনেরা, उपस्थित आज़ादारे मजलूम करबला, शहीद करबला और शहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आज এই খনিয়াচক গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসেনিয়ার শাখা সংগঠন अंजुमने कादेरिया हुसैनिया तरफ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই সংগঠনের পীর ভাইরা, বিশেষ করে যুবক ছেলেরা, ইয়াং জেনারেশন,
অত্যন্ত মোহাব্বত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে জিক্রে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও উনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই জিক্রে আহলে বাইতকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। বলা হচ্ছে কারবালায় মুআল্লার মকসদ অর্থাৎ ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের যেটাকে মেন পাশে মঞ্জর বলা হয়, মকসদ সংক্ষিপ্ত শায়রির মধ্য দিয়ে যদি সেটা তুলে ধরতে হয়, বলা হচ্ছে हर इबादत से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूं अली मुर्तजा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूं अली मुर्तजा के बाद और कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। যিনি এই শায়রিটা লিখেছেন উনি লিখেছেন যে ইসলাম জিন্দা होता है हर करबला के बाद। উনিও ওনার জায়গায় ঠিক আছেন, কিন্তু আমরা বলি যে কারবালা हर करबला অর্থাৎ একাধিক কারবালা, এটা সঠিক নয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তার কারণ যেভাবে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, কোরআন এক এবং অদ্বিতীয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এক এবং অদ্বিতীয়, আলী মুর্তজাও এক এবং অদ্বিতীয়, ইসলামও এক এবং অদ্বিতীয়, কারবালাও এক এবং অদ্বিতীয়, তার কারণ ইমামে হুসাইন এক এবং অদ্বিতীয়। তো হর কারবালা হতে গেলে হর ওয়াক্ত হুসাইনের দরকার। তো যেহেতু উনি এক এবং অদ্বিতীয়, যার জন্য আমরা हर करबला ना बोले আমরা বলি ইসলাম জিন্দা हो चुका बस करबला के। সুবহান আল্লাহ। এবারে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে কারবালার আগে কি ইসলাম মুর্দা ছিল? এই প্রশ্ন আসতে পারে। কারবালার আগে কি ইসলাম মৃত ছিল? তার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের বিশাল পাকের পরবর্তীকালে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় ইসলামিক জগতে, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় মুসলমানদের মধ্যে, যেখানে বলা হচ্ছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সম্পূর্ণ রূপে উনার সঙ্গে বেয়াদবি এবং শত্রুতা করলো, তারা এবং তাদের পরবর্তী জেনারেশন রাসূলুল্লাহর বিশাল পাকের পরবর্তীকালে বিভিন্ন জিনিসের দায় দায়িত্বে তারা চলে আসে। অর্থাৎ আমি সংক্ষেপে যদি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হয় যে এমন কিছু কিছু জিনিস সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যায় রাসূলুল্লাহর পরবর্তীকালে, যেখানে বলা হচ্ছে যে যত হারাম জিনিস ছিল সেগুলোকে হালাল ভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হতো, নাজায়েজ জিনিসগুলোকে জায়েজ ভাবে তুলে ধরা হতো, অবৈধ জিনিসগুলোকে বৈধভাবে তুলে ধরা হতো। বলা হচ্ছে ইয়াজিদের জামানা এমন একটা জামানা ছিল যখন যত অবৈধ জিনিসকে বৈধ করা হয়েছিল বা চেষ্টা করা হয়েছিল, নামাজের ওয়াক্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল বা করা হয়েছিল, জুম্মার নামাজ শুক্রবারের জায়গায় বুধবার বা কোনো কোনো জায়গায় অন্যান্য দিনেও পড়িয়ে দেওয়া হতো, কালমার বহু প্রসেস চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল,
কাবা শরীফ ঘুরে যে তাওয়াফ করা হয় লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক পড়ে সেই প্রথাও চেঞ্জ করে দেওয়া চক্রান্ত করা হয়েছিল। অর্থাৎ যে সিস্টেম ইসলামে রাসূল পাকের প্রতি রব্বুল আলামিন নাজিল করেছেন সেই সমস্ত জিনিস যখন ইয়াজিদ বা ইয়াজিদের পূর্বপুরুষের দ্বারাই পরিবর্তন করার চেষ্টা বা চক্রান্ত করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার আহলে বায়ত ওনার বংশধর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম রুখে দাঁড়ালেন এবং উনি বললেন যে ইসলামের প্রতি আমরা কোনোভাবে আঁচ আসতে দিতে চাই না, ইসলামের প্রতি আমরা কোনোভাবে এই ধরনের ইন্টারফারেন্স পছন্দ করি না। যে ইসলাম রাসূলুল্লাহর প্রতি নাজিল হয়েছে সেটা কালকেও যেমন ছিল আজও তাই আছে, কিয়ামত পর্যন্ত একইভাবে থাকবে। এই ইসলামে আমরা কোনো ইন্টারফারেন্স পছন্দ করি না। যখন ইয়াজিদ জোর করে সেইগুলো কার্যকরী করার চেষ্টা করলো, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং রুখে দাঁড়ানোর পর ইমামে হুসাইন নিজে এবং নিজের 6 মাসের শিশুকে পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করতে হলো, কিন্তু উনি কোনোভাবে অন্যায়কারী, হত্যাকারী, অত্যাচারী ইয়াজিদের সঙ্গে উনি কোনোভাবে আপোষ করেননি। তো এই যে মর্মান্তিক শাহাদাত পাক, এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে অন্যায়ের কাছে কোনোভাবে মাথা নত করা যাবে না, অন্যায়কারীর কাছে মাথা নত করা যাবে না, মাথা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অন্যায়কারীর কাছে মাথা নত করা যেতে পারে না। যার জন্যই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস শরীফ হলো যে কারবালায় মুআল্লায় ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম উনি শাহাদাতের মধ্য দিয়ে যে পেগাম আমাদেরকে দেবেন সেটা রাসূলুল্লাহ আগে থেকে জানতেন। যার জন্য রাসূলুল্লাহর হাদিস শরীফ আছে যে আল হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন, অর্থাৎ আমি হুসাইন হতে, হুসাইন আমার হতে। তো নানা হতে নাতি এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, নাতি হতে নানা এটা বোঝা যায় না, কিন্তু বোঝা এটাই গেল যে আল হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন, এর অর্থ হলো এটা রাসূলুল্লাহ কারবালায় মুআল্লার বহু আগে হাদিস নাজিল করে বুঝিয়ে দিলেন যে কারবালায় মুআল্লা পর্যন্ত হুসাইন আমার হতে, কারবালার পরবর্তীকাল থেকে আমি হুসাইন হতে। লব্বাইক ইয়া হুসাইন, লব্বাইক ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন, ইয়া সাইয়্যিদি, নারায়ে গাউস, বাগনান খাজুট্টি খানকা শরীফ, মাওলা হুজুর পাক। আল হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন, রাসূলুল্লাহ এবং ইমামে হুসাইনের মধ্যে সম্পর্ক কি? নানা এবং নওয়াসা, অর্থাৎ নানা এবং নাতি। তো নানা হতে নাতি এটা তো খুব সাধারণ বিষয়, কিন্তু নাতি হতে নানা এটা কিভাবে হয়? রাসূল পাকের হাদিস শরীফ হচ্ছে যে আমি কারবালা পর্যন্ত হুসাইন আমার হতে কারবালা পর্যন্ত, কারবালার পরবর্তীকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আমি হুসাইন হতে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কারণ এই ত্যাগ, এই বলিদান, এই শাহাদাত যদি ইমামে হুসাইন না সহ্য করতেন, বলিদান না দিতেন, শহীদ না হতেন, তাহলে আজকে আমরা যে ইসলাম পেয়েছি এটা তো একদম রেডিমেড তৈরি করা ইসলাম। এর জন্য আমাদেরকে কোনো রক্ত, কোনো কুরবানি, কোনো ত্যাগ, কোনো কষ্ট, কোনো রকম তাকলিফ কিছুই সহ্য করতে হচ্ছে না। আমরা একদম তৈরি করা ধর্ম পেয়েছি। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম এবং ওনার বংশধরের কুরবানির মধ্য দিয়ে ওনারা ইসলামকে যেভাবে জিন্দা করে গেছেন, যেভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এবং এই ইসলামকে যেন সঠিকভাবে, ইসলামের প্রসিজিওর, ইসলামের সিস্টেমকে যেন আমরা আগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, ইসলামের আহকামগুলোকে যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের বারগাতে আমাদেরকে করা দরকার। আরেকটা বিষয় বলি, এবারে আমরা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আযাদারি করব কিভাবে? উনি শাহাদাতের মধ্য দিয়ে যে পেগাম আমাদেরকে দিলেন, আমাদেরকে যে মেসেজ দিলেন যে অন্যায়কারীর কাছে মাথা নত করা যাবে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা কাটিয়ে দিতে পারো কিন্তু মাথা নত করতে পারো না। তো সেই মহান ইমামে হুসাইনের জিকির আমরা করব কিভাবে?
অনেকে কথা বলে থাকেন যে আমরা যে তারিকা অবলম্বন করে আযাদারি করি, আমরা কালো পোশাকের মধ্য দিয়ে, আমরা বুক চাপড়ে, আমরা খালি মাথায়, আমরা হায় হুসাইনের মধ্য দিয়ে আমরা যে আযাদারি করি, এটা অনেকের কাছে অবজেকশনেবল বিষয়। কেন না, তাদের মেসেজ হলো এটাই যে ইমামে হুসাইনের আযাদারি করতে গেলে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আযাদারি করা যায় না। তো সেই ব্যক্তিদের কাছে আমাদের প্রশ্ন যে তাহলে আযাদারি করব কিভাবে, আযাদারির ফর্মুলা কি আছে? তো তারা বলেন যে আযাদারির ফর্মুলা হলো এটাই যে আপনারা 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ুন, 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে ইমামে হুসাইনের প্রতি সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হোক, অর্থাৎ উনার রূহ মুবারকে সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হোক। তো আমি বললাম বেশ ভাই, এটাই যদি সঠিক পদ্ধতি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটাই সঠিক হবে, কিন্তু তার আগে আমাকে আগে এই দলিলটা দিন। আর কি করব না, কোরআন পাক পড়ে উনার নামে সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হোক। আচ্ছা আর কি করব না, নফল রোজা রেখে উনার প্রতি সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হোক। আমি বললাম বেশ, যদি এটাই সঠিক পদ্ধতি হয়ে থাকে তো সেটা তখন করব, তার আগে আমার কিছু জিনিস জানার আছে। এই কোরআন কার প্রতি সওয়াব পৌঁছানো হয়? রোজা নফল রেখে কার প্রতি সওয়াব পৌঁছানো হয়? বলছে যে মুর্দা হয়ে যায়। আমি বললাম ভাই, কোরআন বলছে ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউম ওয়ালাকিল্লা আতাশউরুন। আল্লাহ বলছেন যে খবরদার, যারা দ্বীনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের গর্দন দিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে কখনো মুর্দা ভেবো না, তারা আজও আছেন জিন্দা, কিয়ামত তক থাকবেন জিন্দা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ যে মুর্দা হয় তার নামাজ পড়ার ক্ষমতা থাকে না, তার জন্য নামাজের সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হয়। যে মুর্দা হয় তার রোজা রাখার ক্ষমতা থাকে না, তার জন্য রোজার সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হয়। যে মুর্দা হয় তার ইবাদত করার ক্ষমতা থাকে না, তার জন্য ইবাদতের সওয়াব পৌঁছে দেওয়া হয়। আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী যদি শহীদ জিন্দা হয়ে থাকেন, শুধু তাই নয়, কোরআনের আয়াত বাল আহইয়াউম ওয়ালাকিল্লা আতাশউরুন, যার অর্থ আল্লাহ বলছেন শহীদ জিন্দা, এমন ভাবে জিন্দা তোমার চোখ নেই তাদেরকে দেখার মতো। তো যদি চোখ না থাকে তাদেরকে দেখার মতো, তো ইমামে হুসাইনকে আপনি সওয়াব পৌঁছানোর কোনো অথরিটি রাখেন না। ইমামে হুসাইনকে বখশানোর নাউজুবিল্লাহ আপনি কোনো অথরিটি রাখেন না। তার কারণ হচ্ছে যিনাদের জিকির কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন করছেন, উনাদেরকে সওয়াব পৌঁছানোর কারোর অধিকার নেই। আমরা উনাদের জিকির করব আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে। যদি সেই জিকির ইমামে হুসাইন কবুল করেন তো সেই জিকির রব্বুল আলামিনও কবুল করেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, কিভাবে আযাদারি করতে হয় এই দলিল তো আমি বহুবার দিয়েছি। কেন খালি মাথা, কেন বুক চাপড়ানো, দলিল তো বহুবার দিয়েছি। আমি তবুও সংক্ষেপে একটু বলে নিই। কোরআনে মাজিদের শরীরে হাত চাপড়ানোর কথা বলা আছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী, কোরআনে সংক্ষেপে বলছি, কোরআনে মাজিদে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আযাদারির কথা বলা আছে। ওনাদের প্রতি কেউ ফতোয়া দেয় না। যখন ইমামে হুসাইনের আযাদারি হয় মানুষ ফতোয়া দেয়। তো এটা একটা আলাদা সাবজেক্ট, আমি সেই বিষয়ে যাচ্ছি না। আমি যে বিষয়টা মূলত আসতে চাইছি যে রব্বুল আলামিন কোরআনে মাজিদে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন, যার অর্থ যে এ আমার বান্দা তোমরা শোনো, নামাজ আমি তোমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছি। প্রত্যেকের জন্য নামাজ রব্বুল আলামিন ফরজ করে দিয়েছেন, কিন্তু উনি বলছেন ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন, যার অর্থ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি কিছু ক্যাটাগরির নামাজি নামাজ কবুল করি না। তার কারণ তারা নামাজ তো পড়ে কিন্তু নামাজের মারিফত সম্বন্ধে ওয়াকিফ নয়। তারা নামাজ পড়ে, নামাজের মারিফত সম্বন্ধে ওয়াকিফ নয়।
নামাজ আদা করে নামাজের হাকিকত সম্বন্ধে ওয়াকিফ নয়, তো তাহলে আমাদেরকে নামাজও পড়তে হবে, নামাজের হাকিকতও জানতে হবে, নামাজও আদা করতে হবে, নামাজের হাকিকতও জানতে হবে। আমরা কিভাবে জানবো? কার কাছে জিজ্ঞাসা করব? কেমন ভাবে জিজ্ঞাসা করব? কোন আলেমে দ্বীনকে জিজ্ঞাসা করব? কোন মুহাদ্দিসকে জিজ্ঞাসা করব? কাউকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে আমি মুহাম্মদ মুস্তাফাকে উত্তম উদাহরণ বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমি মুহাম্মদ মুস্তাফাকে বিগেস্ট এক্সাম্পল বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, সুবহানাল্লাহ, শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। তাহলে কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। আসুন রাসূলুল্লাহর বারগাতে হাত তুলে ফরিয়াদ করি যে ইয়া রাসূলে খুদা, ইয়া হাবিবে খুদা। পরওয়ারদিগার বলছেন যে নামাজের হাকিকত না জেনে নামাজ পড়লে নামাজ কবুল করবেন না। ইয়া রাসূলে খুদা, ইয়া হাবিবে খুদা, নামাজের হাকিকত কি আছে? আওয়াজে কুদরত হলো, গায়বী আওয়াজ হলো যে চলো মসজিদে নববীতে আমি তোমাকে নামাজের হাকিকত দেখাচ্ছি। আমরা যখনই মসজিদে নববীতে যাই আলহামদুলিল্লাহ মদিনা শরীফে, তখনই এই খেয়াল আমার মাথায় আসে। যতবার আমরা ওখানে আলহামদুলিল্লাহ গেছি, মসজিদে নববী, রাসূলুল্লাহ নামাজ পড়াচ্ছেন, নামাজের ওয়াক্ত হলো, রাসূলুল্লাহ নামাজে গেলেন, পেছনে সমস্ত সাহাবারা আছেন, রাসূলুল্লাহ রুকুতে গেলেন, সাহাবারাও রুকুতে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাজদাতে গেলেন, সাহাবাও সাজদাতে গেলেন। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের বয়স দুনিয়াদারিতে অনেক কম। উনি গিয়ে উনার নানা জানের গর্দনে গিয়ে বসলেন, উনার নানা জানের গর্দনে গিয়ে বসলেন। রাসূলুল্লাহ বারবার সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা একাধিকবার পড়ে যাচ্ছেন। উনি মাথা তুলছেন না যে যদি আমি মাথা তুলি ইমামে হুসাইন পড়ে যাবেন, উনার কষ্ট হবে, উনার তাকলিফ হবে, উনাকে চোট লাগবে। ইতিমধ্যে সাহাবারা পিছনে আছেন, তারা ভাবছেন যে রাসূলুল্লাহ সিজদা থেকে মাথা কেন তুলছেন না? ভাই, দুনিয়ার মানুষের নামাজের एग्जांपल দিচ্ছি না, রাসূলুল্লাহর নামাজের एग्जांपल দিচ্ছি, কারণ উনি শ্রেষ্ঠতম एग्जांपल কোরআনে মাজিদের মধ্যে রয়েছে, বেমিসাল एग्जांपल। আমি উনার एग्जांपल দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ অপেক্ষায় আছেন যে কখন জিবরাইল এসে আমাকে মেসেজ দেবে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সিজদাতে। ভাই, সিচুয়েশনটা একবার ফিল করুন। রাসূলুল্লাহ সিজদাতে, ইমামে হুসাইন গর্দনে, রাসূলুল্লাহ অপেক্ষায় আছেন যে কখন জিবরাইল এসে আমাকে খবর দেবেন, আমি মাথা তুলবো। জিবরাইল এসে খবর দিচ্ছেন যে আয় মুহাম্মদ মুস্তাফা, আপনি এখন মাথা তুলবেন না, আপনি সিজদাতে থাকুন, কারণ হুসাইন ইবনে আলী আপনার গর্দনে আছেন। অর্থাৎ জিবরাইল রাসূলুল্লাহকে এসে মেসেজ দিচ্ছে। কেন? যে রাসূলুল্লাহকে যে মেসেজটা জিবরাইল দিলেন, ওটা হযরতে জিবরাইলের কথা নয়, ওটা পরওয়ারদিগারে আলমের কথা। বলুন সুবহানাল্লাহ। এ থেকে এটা পরিষ্কার হলো যে রাসূলুল্লাহর হযরতে জিবরাইলের অপেক্ষায়, কখন জিবরাইল এসে আমাকে মেসেজ দেবেন। জিবরাইল পরওয়ারদিগারের অপেক্ষায়, কখন পরওয়ারদিগার আমাকে যাওয়ার জন্য হুকুম করবেন। পরওয়ারদিগার ইমামে হুসাইনের অপেক্ষায় যে কখন ইমামে হুসাইন গর্দন থেকে মাথা তুলবেন। लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन, रहबर हुसैन, या हुसैन, मौला सैयदना सैयद सर डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी। সহজ সরল ভাবে যদি বলতে হয়, এত এইভাবে না বলে যদি আরো সহজ ভাবে বলতে হয়, পরওয়ারদিগার বলছেন যে নামাজের হাকিকত না জেনে নামাজ পড়লে আমি তোমার নামাজ কবুল করি না। তো সহজ ভাবে যদি বলতে হয় সেটা হলো এটাই যে রাসূলুল্লাহর জবানে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, আর রাসূলুল্লাহর খেয়াল হুসাইনের দিকে যে হুসাইন যেন গর্দন থেকে সরে না যান। এ থেকে কি বোঝা গেল? যে জবানে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা আর জেহনে খেয়ালে হুসাইন, জবানে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, জেহনে খেয়ালে হুসাইন, মুখে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা আর দিমাগে খেয়ালে হুসাইন। একবার সিচুয়েশনটা ভাবুন, মুখে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, জেহনে খেয়ালে হুসাইন,
কার? রসুল আল্লাহ। শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ কে? রসুলে খুদা। তো যদি রসুল আল্লাহর জবানে সুবহান রাব্বিয়াল আলা, জেহনে খেয়ালে হুসাইন থাকার কারণে উনার নামাজ যদি ভঙ্গ না হয়, কোন মানুষ রসুল আল্লাহর নামাজে আঙুল তুলতে পারবে? যদি কেউ আঙুল তুলতে না পারে, তো নামাজের হাকিকত তো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে জবানে সুবহান রাব্বিয়াল আলা আর জেহনে খেয়ালে হুসাইন বলে। জবানে সুবহান রাব্বিয়াল আলা আর জেহনে খেয়ালে হুসাইন, এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে এটাই যে আমরা জানো ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম যে ত্যাগ, যে কুরবানির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যে মেসেজ ওনারা দিয়েছেন, যে পেগাম দিয়েছেন, সেই পেগামকে যেন আমরা সঠিকভাবে বহন করতে পারি। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে আহলে বাইতের মোহব্বত, আউলিয়া আল্লাহর মোহব্বত, বুজুর্গানে দ্বীনের মোহব্বত, আলে রসুলের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে যেন আমরা ইবাদত পালন করতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের মেন খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার পেগাম। তা না হলে লক্ষ্য করে দেখবেন কিছু মানুষ যারা নামাজ খুব নিয়মিত পড়েন, খুব ভালো লাগে, আলহামদুলিল্লাহ, পরবর্তীকার আমাদের সবাইকে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। আমরা যেন বেশি বেশি করে নামাজ আদা করতে পারি, এই ফরিয়াদ আমাদের সবসময় করা দরকার। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে নামাজ নিয়মিত পড়ে কিন্তু জিকরে হুসাইন থেকে দূরে সরে যান, সেটাও খুব নিয়মিত। আবার কিছু কিছু ব্যক্তিদেরকে দেখি যারা ওই হাসান আল্লাহ ইয়ারির মতো বক্তার বক্তব্য শুনে, আসিফ আলভির মতো মৌলানার বক্তব্য শুনে তারা আবার আল্লাহর ওলির মোহব্বত থেকে দূরে সরে যায়, হুজুর গৌসে পাকের মোহব্বত থেকে দূরে সরে যায়, হুজুর গরিব নওয়াজের মোহব্বত থেকে দূরে সরে যায়। তো আমাদেরকে এই সমস্ত জিনিস থেকে কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে ইমামে হুসাইনকে ভুলে গেলেও হবে না, আবার হাসান আল্লাহ ইয়ারির বক্তব্য শুনে হুজুর গৌসে পাককে ভুলে গেলেও হবে না। আমাদেরকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমরা যারা হুসাইনিয়া এবং কাদেরিয়া একাডেমির স্টুডেন্ট, এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে 12 ইমামও হলেন আমাদের ইমাম, ওনার পূর্বপুরুষও হলেন আমাদের ইমাম, ওনার আওলাদও হলেন আমাদের ইমাম। কারণ হুজুর ইমাম মোহাম্মদ মেহেদী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত 12 ইমাম এসেছেন। যদি 12 ইমামের বাইরে যদি কেউ মানতে নারাজ হয়ে যায় কাউকে, তাহলে আপনি হুজুর হযরত আব্বাস সালামদারকে মানবেন কিভাবে? উনি তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হুজুর গৌসে পাককে মানবেন কিভাবে? উনি তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হযরত আলী আকবরকে মানবেন কিভাবে? উনি তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হযরত আলী আসগরকে মানবেন কিভাবে? উনিও তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হযরত জনাবে কাসিমকে মানবেন কিভাবে? উনিও তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি তো ওনা মুহাম্মদকে মানবেন কিভাবে? ইনারাও তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হযরতে হুরকে মানবেন কিভাবে? হযরতে হুর আলাইহিস সালামও তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হযরতে জনকে মানবেন কিভাবে? উনিও তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। আপনি হযরতে হাবিব ইবনে মুজাহিরকে মানবেন কিভাবে? উনিও তো 12 ইমামের মধ্যে নেই। তো বোঝা এটাই গেল 12 ইমাম একটা ইসলামিক এক্সিকিউটিভ বডি। 12 ইমাম পাক একটা ইসলামিক এক্সিকিউটিভ বডি। বলা হচ্ছে যে 12 ইমাম এবং 14 মাসুমিন। মাসুমিন মানে বেগুনাহ, যাদের কোনো গুনাহ নেই, যিনারা নির্ভুল, যিনারা হলেন মাসুম। 12 ইমাম এবং 14 মাসুমিন বলতে 12 ইমামের সঙ্গে আরো দুজন অ্যাড হলেন। কে হলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরতে খাতুন জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা। তাহলে 12 + 2 14, এই 14 মাসুমিন, তাই তো? বেশক আমরা সবাই 14 মাসুমিনকে মানি। তাহলে এবারে ভেবে দেখুন, 14ই যদি মাসুম হন, তাহলে বাকিগুলো কি নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ গুনাহগার? শুধু যদি 14 পর্যন্ত আপনার ঈমান রাখেন, বাকিরা কি নাউজুবিল্লাহ ওনাদের কি তাহলে কোনো খাতা আছে? না। তাহলে ভাবতে হবে ইনারা হলেন অফিশিয়াল বডির মাসুম, ইনাদের পূর্বপুরুষও মাসুম, ইনারাও মাসুম, ইনাদের আওলাদও মাসুম।
बेशक हक सुभान এটা হলো খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার শিক্ষা, খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার আইডিওলজি। অর্থাৎ জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে বা ওই রকম মাওলানার বক্তব্য শুনে কেউ ইমামে হুসাইন থেকে যদি সরে যায় সেটাও হবে বেঠিক, আর ওই হাসান আল্লাহ ইয়ারির মতো বক্তার বক্তব্য শুনে যদি কেউ গসে পাক থেকে সরে যায় সেটাও হবে বেঠিক। আমাদের শিক্ষা হলো এটা যে নবী পাক এবং ওনার আহলে বাইতের तमाम বংশধরেন হলেন আমাদের ইমাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যেন কোরআন ও সহি হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমিন। আমাদেরকে যেন নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত, নবী ও আলে নবীর মোহব্বত অন্তরে নিয়ে, আল্লাহর ওলির মোহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকে আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের জন্য, আজকে জিক্রে হুসাইনের কবুলিয়তের জন্য दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अलमदार मदद के लिए आओ, ऐ अज़म सफर में गुनों पे बिठाओ, तुम पास हो मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, सुनती हूँ लबे तेरा कान कटा है, सर पे भी तेरे उसके गिरेबान लगा है, रोती है सकीना मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, तन्हा खड़ा दाश्ताना में बिरादर, देखो जरा कर मुझे, देखो जरा कर, पाला था जिन्हें ना मुझसे सोते हैं कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, नन्ही सी लहद में अली असगर को लिटा कर, मिट्टी पे सुला कर, उन्हें मिट्टी पे सुला कर, उलझा हुआ बरसी में नाक पर अजगर हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास
के है माँ मुझ पर भी एक नजर हो जलवाए मोहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो नूरे ज़ात दावरे पैरे खुदा करम हो देखो इधर भी मुड़ कर मुझ पर भी एक नजर हो सिबतैन पाके माँ मुझ पर भी एक नजर हो जलवाए मोहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शेख अब्दुल हदीस